किसान साथियों, इस समय जिहड़ा टाइम चल रहा है, कई किसान वीर खेतों के विच स्प्रेयां कर रहे हैं तो उस समय बहुत वड्डियां गलतियां कर रहे हैं जिहदे नाल झोने की फसल का भी नुकसान हो रहा है। दूसरा, असी दवाइयां खरीदण दे विच खास तरह का धोखा खा रहे हैं इस समय, तो उहदे संबंधी भी कुछ गल्लां करन दी कोशिश करांगा। कुलदीप सिंह शेरगिल मरखाई वालों सारे किसान साथियों नूं सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल ते नवे हो तो तुसीं अपना यूट्यूब चैनल मेरी खेती मेरा किसान लाल बटन नप के सबसक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो की बैकग्राउंड ते जिहड़ी वीडियो चल रही है उहदे विच किते भी दुश्मन कीड़ा नहीं दिखाया गया, केवल मित्र कीड़े ते मित्र कीड़ियां दे आंडे ही दिखाए गए हैं। तो जां ये कह लवो कि इस वीडियो का स्प्रे दे नाल कोई संबंध नहीं हैगा सीधे तौर पर, क्योंकि ये मित्र कीड़े है। दोस्तों, बहुत सारे किसान वीरां दे फोन आए सीगे कि सानू एक प्रॉब्लम हुई है, असी एक ठगी खाधी है, उस ठगी दे बारे सारे किसान वीरां नूं सूचित किया जाए। वो ठगी की सी? WhatsApp ते जां होर सोशल मीडिया ते प्रचार किया जा रहा है कि भी साडी दुकान ते सब तो सस्ता समान मिलता है। कुछ वीर तां बिल्कुल सही ते उस तरीके दे नाल सस्ता समान दे भी रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सारे नहीं दे रहे। कुछ वीर जिहड़ा हैगा इस काम नूं जिहड़ा हैगा एक तरीके नाल गाहक वधाउण वाले पासे ही काम कर रहे हैं। तो जो किसान वीरां ने मैनूं ये दस्सिया कि उन्होंने की किया कि फोन किया, फोन के उपर गल की कि ये दवाई का रेट, एक दवाई का रेट दस दिता गया कि आ रेट है। तो जदों दुकान ते पहुँचे तो उस समय की होया कि जिहड़ियां बाकी दवाइयां सी उन्हां दे रेट ਉਹੀ रेट से ਜਿਹੜੇ कि उन्होंने शहर में मिल रहे हैं ਜਾਂ उस तो वध रेट ਸੀਗੇ। घरों पिंड च रौला पा के गए सी, 10 जने गए सी कि ये दवाई असी लैके आने वाले हैं, तो उत्थे बैठ के फिर चर्चा करते हैं कि चल हुण आए हैं तो लै ही जाने हैं। परंतु जिस उम्मीद नाल गए सीगे वो उम्मीद उन्हां दी पूरी नहीं उतरी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे माड़े है, मैं कुछ बंदियां दी गल कर रहा, मैं किसी का नाम नहीं लवांगा इत्थे। तो इसलिए मैं एक चीज़ तुहानूं बेनती करांगा कि जेकर अपने घर तो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर तुसी दूर जाके दवाई लैण जाते हो तो घट्टो घट्ट फोन ते पहला किहड़ी कंपनी की दवाई है तो की रेट है, ये जरूर कन्फर्म कर लिया करो। ਜਦੋਂ तक जिन्नी देर तक तुसी ये कन्फर्म करके नहीं चलते उन्नी देर तुसी ठगी के शिकार होने की संभावना ज़्यादा बनी रहिंदी है। भावें कि तुसी ये जानते हो कि मेरी हर एक वीडियो दे विच जिहड़े दवाई विक्रेता डीलर है मैं उन्हां दे हक विच कदे नहीं बोलदा, परंतु एक चीज़ तुसी ध्यान रखियो जो कि जिहड़े तुहाडे शहर दे विच डीलर बैठे है ना, इहनूं दादिओं परदादिओं तुसी जानदे हो, तुहाडा भाईचारा भी हैगा। क्योंकि जिहड़े व्यक्ति घरों बाहर निकल के दवाई लैण जांदे है वो व्यक्ति हुंदे जिन्हां ने कैश ते दवाई लैनी हुंदी है। तो जे तुसी अपने शहर दे डीलरां दे कोल ही जाके गल करो कि भी मैनू कैश ते जिहड़ा हैगा की रेट लावेंगा, पहलां फोन ते साइडां तो दवाई दे रेट पुछो, जिहड़े रेट ते बाहरों रेट मिल रहा अगले नूं दसो मैनू इस कंपनी का बिल ते आ दवाई इन्ने रुपये मिल रही है, तू देवेंगा। तो मेरे ख्याल च नहीं कि तुहानूं तुहाडे शहर दे विचों वो दवाई ना मिले। तो दवाई खरीदण लगे पक्का बिल जरूर लवो, जिन्नी देर पक्का बिल नहीं लेंदे उन्नी देर तक कोई गारंटी नहीं हुंदी कि जिहड़ी दवाई तुहानूं दित्ती जा रही है वो सही है। क्योंकि जदों कंपनी तो दवाई निकलती है वो बिल तो बिना कदे भी नहीं निकलती। कंपनी तो दवाई बिल तो बिना नहीं आउंदी, हमेशा बिल कट के ही आउंदा है। जे दवाई बिल तो बिना है तो फिर समझो कि वह कंपनी के बाहरों कितों भरी गई है। हुण गल करते हैं स्प्रे करन लगे सावधानियां दीयां जिहदे नाल आपां कमियां जिहड़ियां साडे झोने दा नुकसान कर रहे हैं। तो जो हुण तक बोलिया उहदा मैं किसी भी दवाई विक्रेता दे नाल किसी नूं मैं निशाना नहीं बनाया, क्योंकि मेरे कोले 8 तो 10 कंप्लेंट इस तरह दीयां आईयां सी, किसान वीरां ने रिक्वेस्ट की सी, इस करके मैं उस विषय ते बोलिया। तो दोस्तों हुण बहुते किसान वीर तुसीं ये जानते हो कि पिछले साल इन्हां दिनां दे विच अपने 1.5 लाख सबसक्राइबर सीगा, इस साल ये 3.5 लाख के नेड़े है। तो जिहड़े नवें किसान आए है उन्हां वीरां नूं ये विश्वास करना औखा हो रहा कि पत्ता लपेट दे नाल झोने का नुकसान नहीं हुंदा, केवल झोना देखण नूं भैड़ा लगदा है। तो वो किसान वीर स्प्रेयां कर रहे हैं। तो जेकर कोई स्प्रे कर रहा है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ट्रेंड देखण च मेरे देखण च आया वो ट्रेंड ये आया है कि एक पत्ता लपेट की स्प्रे पै रही है, एक ਜਾਂ 2 ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ स्प्रेयां पाईयां जा रही हैं
ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਸਾਈਕਲਿਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NPK ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ 4-5 ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਮਕਣੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿ 29 ਸਾਉਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਛੜਾਕੇ ਰੰਨਾ ਆਟੇ ਗੁਣ ਗਵਾਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਦਲੀ ਬਣ ਕੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 4-5 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਪਰੇਅ ਬਹੁਤੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰੇਲ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸੜਦੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡੋਜ਼ ਪਾਉਣੇ ਆ ਓਵਰਡੋਜ਼, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲਈਏ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੇਤ ਤਰ-ਵੱਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਲੇ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ 13 ਅਗਸਤ 2020 ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇਲੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈ 'ਤੇ 10,000 ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 50-50 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਓਨੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਓਨੇ ਭਾਂਡੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਘੋਲ ਅੱਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵੀਰ ਘੋਲ ਤਾਂ ਅੱਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕੋ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਟੈਂਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ 15 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਹਾਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁਹਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫੁਹਾਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਢਾਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਨ ਸਿੱਧੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਗਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵੱਲੀ ਆਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਘੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।